Please mark your attendance. Our third portion, the animal world. Okay, is our third portion. So, before starting the portion, there is an activity. Draw lines to match the animals with their shadows. We want to match the animals and with their shadows. Okay, all of you take your pencil and match the animals with their shadow. എന്താണ് ആനിമൽസിനെയും അതിൻ്റെ ഷാഡോയുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു മാച്ച് ദ ആനിമൽസ് വിത്ത് ദെയർ ഷാഡോസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡോഗ്, സെക്കൻഡ് വൺ റാബിറ്റ്, തേർഡ് വൺ ടർട്ടിൽ. മാച്ച് വിത്ത് ദെയർ ഷാഡോ. ഓക്കെ, ആനിമൽസും അതിൻ്റെ ഷാഡോയും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോഗ് ആണ്. So which one is the dog shadow? Is the third one. Match with the dog and the third shadow. Page number 156. Add on. Page number 156. Then second one, rabbit. So the first one is rabbit shadow. Okay. First one is a rabbit shadow. Then third one, turtle. The second one is turtle's shadow. Okay. Then in this portion, we are going to study about different types of animals, our animal world. Okay. Then first one, listen here. There are many kinds of animals. Okay. There are many kinds of animal around us. So let us learn about different types of animals. So look at that picture. There are the pictures of some animals. Adinad, page number 156. Ketamone. The animal world. Third portion, animal world. There are many kinds of animal. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. ടൈഗർ, പീകോക്ക്, മങ്കി, ടർട്ടിൽ, ദെൻ ജിറാഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ്. ദെൻ there are different kinds of animals like a big animal, small animal, water animal, land animal, wild animal, pet animal, domestic animals. There are lots of animals, different kinds of animals are there. So first one, some animals are big. So look at that picture. There are some big animals. Okay, some animals are very big. They are called big animals. So elephant, lion, camel, hippopotamus. Then some animals are very small. Some animals are small. They are goat, cat, rabbit, mouse. Elephant, lion, camel, hippopotamus. Then small animals are goat, cat, rabbit, mouse. Some examples of some small and big animal. Okay, കുറേ മൃഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ബിഗ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, കുറേ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും. വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ലാൻഡ് ആനിമൽസ്, കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന പെറ്റ് ആനിമൽസ്, ദെൻ ഫാം ആനിമൽസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ. സോ ലിസൺ. Then next one is about birds, some specialities of birds. Okay, so we studied about animals. There are some big animals and small animals. The examples of big animals are elephant, lion, hippopotamus, camel. Then there are some small animals like goat, cat, rabbit, mouse. Okay, എക്സാമിനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് കുറേ പേരോ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. ഡിക്റ്റേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ബിഗ് ആനിമൽസിൻ്റെയും സ്മോൾ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ പേര് വന്നപ്പോൾ പോലും കുറേ ആളുകൾക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കാതെ വെറുതെ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ കറക്റ്റ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, elephant, lion, camel,
hippopotamus are the examples of some big animals, and there are some small animals like goat, cat, rabbit, mouse. Okay. Then about birds. Birds are also animals. Okay. Then Dhanalakshmi, ഒന്ന് വായിച്ചു മോളെ about birds. Please unmute. Hanging. Birds, about birds. ബേർഡ്സിന്റെ പേരല്ല, അവിടെ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സെന്റൻസ് കൊടുത്തത് കണ്ടോ? ബേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ആനിമൽസ്. Sir, mouse, birds are also animals. ധനലക്ഷ്മി റീഡ് യുവർ സെൽഫ്. വായിച്ചേ, ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചേ അതൊന്ന്. ബേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ആനിമൽസ്. Birds, animals, birds can fly. Birds have two wings. Help them to fly. Some birds, such as duck and swans, can swim. ഓക്കെ. നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അമ്മമാരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുക. ധ്യാൻ, ഹസൻ, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ കേട്ടോ. Then listen about birds. There are some specialties of birds, features of birds. Okay, birds are also animals. Most birds can fly. Birds have two wings, so wings help them to fly. Some birds such as ducks and swans can swim. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബേർഡ്സ്. ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ആനിമൽസ്. എന്താണ്? ബേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആനിമൽസ്. ദെൻ മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. മിക്കവാറും ഒരുവിധം പക്ഷികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലേ. മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. ദെൻ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടു വിങ്സ്. വിങ്സ്, രണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് വിങ്സ്? എന്താണ് വിങ്സ്? ചിറകുകൾ അല്ലേ. ഗാത്രി അവിടുന്ന് പറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചിറകുകളാണ് അല്ലേ. എന്താണ്? മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ, സോ their wings help them to fly. അവരുടെ ചിറകുകളാണ് അവരെ പറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. How many wings they have? They have two wings. Okay, രണ്ട് ചിറകുകളാണ് ഉള്ളത്. Birds are also animals and most birds can fly. നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. എക്സാമിന് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, then birds are also animals. Most birds can fly and birds have two wings and their two wings help them to fly. Then some birds such as ducks and swans can swim. എന്താ പറയുന്നത്? some birds such as ducks and swans can swim. ആർക്കാ മനസ്സിലായി എന്താ പറയുന്നതെന്ന്? what's the meaning of that sentence? എന്താണ്? some birds such as ducks and swans can swim.
ചില പക്ഷികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? അതായത് ഡക്സ് ആൻഡ് സ്വാൻസ്, താറാവും അരയനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ നീന്തും അല്ലേ, അവർക്ക് നീന്താൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ആനിമൽസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. മിക്കവാറും പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഷാമിലെ നേരെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ബേർഡ്സ് ഹാവ് 2 wings, so their wings help them to fly. Some birds such as ducks and swans can swim. Okay, so listen, most of the birds can fly, but penguin and ostrich, they are also birds, but they cannot fly. Okay, പെൻഗ്വിനും ഓസ്ട്രിച്ചും അവരവിടെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നോക്കിയേ. വി ആർ ബേർഡ്സ് ടു ബട്ട് വി കനോട്ട് ഫ്ലൈ. ഞങ്ങളും പക്ഷികളാണ്, ബട്ട് വി കനോട്ട് ഫ്ലൈ, ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ, ബട്ട് ദ പെൻഗ്വിൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രിച്ച് ദേ കനോട്ട് ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, അവർക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവുകളില്ല അല്ലേ. നോക്കിയേ, സ്പാരോ, പിജൺ, പാരക്കീറ്റ്, ഡക്ക്, പെൻഗ്വിൻ, ഓസ്ട്രിച്ച്, ദേ ആർ birds. Okay, so listen once again. So most of the birds can fly, and then they are also animals, and the birds have 2 wings, and their 2 wings help them to fly, and some birds can swim like ducks and swans. Okay, clear? Okay, then about insects. Insects, take the next page. Insects, what is insect? എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ? ഇൻസെക്ട്സ്, who can say? ഇൻസെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടേ ഇല്ലേ? എന്താണ് അഫ്രീൻ ഇൻസെക്ട്സ്? Insect is small animal. Yes, small animals. So the insects are very small animals. Then they have 6 legs. Some insects have wings. Okay, it's about insects. Look at that picture. There are some insects like butterfly, ant, ladybird, honeybee, cockroach and housefly. They are examples of insects, and insects are small animals. Very small animals are called insects, and they have how many legs? They have 6 legs. Okay, then some insects also have wings. ഏഞ്ചലേ, ഇപ്പോഴാണോ മുടിയൊക്കെ കെട്ടുന്നത്? ഏഞ്ചലേ നേരെ ഇരുന്നേ. ഓക്കെ, then some insects have wings. ചില ഇൻസെക്റ്റുകൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ചിറകുകളുണ്ട് അല്ലേ. ലൈക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ, ഹണിബി, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, they have wings and they can fly. Okay, butterfly and ant also. ചിറകുകളുള്ള ചില ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില ആൻറ്റിന് എന്താണ്? ചിറകുകൾ ഉണ്ടാവും, ചിലത് ചിറകുകളില്ലാത്തതുണ്ട് അല്ലേ. Okay, then insects are very small animals. The very small animals are called insect അല്ലേ. They have 6 legs. അവർക്ക് 6 legs ആണുള്ളത്. Then some insects have wings and they can fly. Okay, then listen, butterfly, ladybird, ant, cockroach, honeybee and housefly. Okay. Okay, listen once again. In this portion we have studied about different types of animals, and there are many kinds of animals around us. Then there are some big animals, small animals, water animals, land animals, insects, birds, pet animals, farm animals. There are lots of animals, different kinds of animals. So there are some big animals and small animals. Big animals are elephant, lion, camel, hippopotamus. They are some big animals. And the next one is there are some small animals like goat, cat, rabbit, mouse. Examine
ബിഗ് ആനിമലും സ്മോൾ ആനിമലും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ബേബി ആനിമലും പാരൻ്റ് ആനിമലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ബേബി ആനിമൽ എന്താണ്? കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അതെന്താണ്? ബിഗ് ആനിമൽ ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എലഫൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ബേബി ആനിമലിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതി. അതെന്താണ്? ശരിക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വലുതാകുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ എഴുതരുത്. ബിഗ് ആനിമൽ സ്മോൾ ആനിമൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ജീവികളും ഇപ്പോൾ ഗോട്ട്, ക്യാറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്യാറ്റ്, കിറ്റൺ അല്ലേ, രണ്ടും എന്താണ്? സ്മോൾ ആനിമൽ ആണ് അതല്ലേ. ബേസിക്കലി ഇത് സ്മോൾ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം വളരുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഗ് ആനിമലിനെ എഴുതി ഇപ്പോൾ കൗ, കാഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താണത്? ബിഗ് ആനിമലും സ്മോൾ ആനിമലും അല്ല. കാഫ് എന്താണ്? കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരും അല്ലേ. സോ ബിഗ് ആനിമലും സ്മോൾ ആനിമലും എഴുതുമ്പോൾ വലിയ മൃഗങ്ങളും ചെറിയ മൃഗങ്ങളുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാതെ ബേബി പാരൻ്റ് ആനിമലും ബേബി ആനിമലും എഴുതരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ബിഗ് ആനിമലും സ്മോൾ ആനിമലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആനിമൽസിനെയും ചെറിയ ആനിമൽസിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ പാരൻ്റ് ആനിമലും ബേബി ആനിമലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരൻറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ കുട്ടിയും ബേബി ആനിമലും ആണ് എഴുതുക എക്സാമിന് കേട്ടോ. എക്സാമിന് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്. മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുതുക. വലുതും ചെറുതും തന്നെ എഴുതുക. അവേദ്യ, ആരോമൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ? നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം എവിടെയാണ്? അവേദ്യയുടെ യൂണിഫോം എവിടെ മോളെ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അവളുടെ അച്ഛൻ പനിയല്ലായിരുന്നു, അന്നേരം കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ റൂമിലായിരുന്നു. ആണോ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ യൂണിഫോം കിട്ടിയിട്ട് ഇടാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അലോണിന് യൂണിഫോം ഇല്ലേ? അലോൺ ഇല്ല. ഓക്കെ. Then insects are very small animals and they have 6 legs. Then some insects have wings. Okay, so listen once again about different kinds of animal. Some animals are big like elephant, lion, camel and hippopotamus are examples of some big animals, and some animals are very small animals like cat, rabbit, mouse, goat. They are small animals. Then there are birds. Birds are also animals. Birds endana animals aanalle. Then birds have lots of specialities, lots of features. Most birds can fly, but penguin and ostrich, they cannot fly. Okay, they cannot fly. അപ്പോൾ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ബേർഡ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെൻഗ്വിൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രിച്ച്, they cannot fly. Then birds have 2 wings. Okay, birds have 2 wings and the wings help them to fly. Okay, birds have 2 wings and their wings help them to fly. Then some birds such as ducks and swans can swim. Some birds can swim such as ducks and swans. Okay, ducksനും സ്വാനിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? വെള്ളത്തിൽ സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലേ. സോ ദീസ് ആർ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ബേർഡ്സിന്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബേർഡ്സിനുണ്ട്. ദേ ആർ വാം ബ്ലഡഡ്. ബേർഡ്സിൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്താണ്? കുറച്ച് ചൂടുള്ള ബ്ലഡാണ്. നമ്മുടെ പോലെയല്ല, അവർ കുറച്ച് വാം ബ്ലഡഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ബേർഡ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വീട്ടിലുള്ള കോഴിയോ ഏതിനെങ്കിലും പിടിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് കരുതി ഇന്ന് തന്നെ കോഴീനെ പിടിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പീജിയനാണെങ്കിലും എന്ത് ബേർഡാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്താണ്? കുറച്ച് ചൂടാണ് ഉണ്ടാവുക. ദേ ആർ വാം ബ്ലഡഡ്. കുറച്ച് ചൂടാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക. സോ
birds are also animals and most birds can fly. They have two wings. Specialities of birds ആണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണേ, എക്സാമിനൊക്കെ വരും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കൂടെ പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മിസ്സിന് മനസ്സിലായതാണ്, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓൺലൈനിൽ മാത്രമല്ലേ കുറേ നാളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. മിസ്സ് പറയുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. വായിക്കാൻ മിക്കവാറും പേർക്കും പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വേർഡ്സൊക്കെ എഴുതി 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 പഠിക്കുക. ഓക്കെ, വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കേണ്ടത്. സെൻറ്റൻസ് വൈസാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസും പാരഗ്രാഫും ആണ് എഴുതേണ്ടത്. എന്നിട്ടും മിസ്സ് എക്സാമിന് വേർഡ്സും ചെറിയ 1 വേർഡ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. വേർഡ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കണം. സ്പെല്ലിങ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടുമല്ലോ. സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ കഴിയാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാരും മിസ്സ് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ തനിയെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കരുത്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അബ്ദുൾ ഹാദി ആൻഡ് അഡോൺ ജോസഫ്. അഡോൺ, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. എന്താണ് അഡോൺ, ഈ വീഡിയോ എന്തിനാ ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ? എന്തിനാണ്? വീഡിയോ ഓഫ് അല്ലായിരുന്നു, ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മിസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ വേർ ഡു ദി ആനിമൽസ് ലിവ്? ഓക്കെ, 158 ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക. വേർ ഡു ആനിമൽസ് ലിവ്? സോ there are some water animals and land animals, and some animals lives on trees. Okay, then some animals live on land. They are called land animals. Animals lives on land. Okay, കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ, കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ടൈഗർ, കൗ, ഡോഗ്, ഹോഴ്സ്, ലയൺ, ഗോട്ട്. ദേ ആർ ലാൻഡ് ആനിമൽസ്. ലാൻഡ് ആനിമൽസ് മീൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലേ, ലാൻഡിൽ. നമ്മുടെ കൗ, ഗോട്ട്, ഡോഗ്, ക്യാറ്റ്, ഹോഴ്സ്, ടൈഗർ, ലയൺ, എലഫൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ലാൻഡ് ആനിമലാണ്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് land animals. And then some animals lives in water. They can live only in water. അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലേ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക്. ലൈക്ക് ഡോൾഫിൻ, ഒക്ടോപ്പസ്, ഫിഷ്, ടർട്ടിൽ. ദേ ആർ വാട്ടർ ആനിമൽസ്. അവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വെള്ളം വേണം അല്ലേ. നമുക്ക് ജീവിക്കാനും വെള്ളം വേണം. പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അല്ലേ. ദെൻ where do animals live? Some animals lives on land. They are called land animal. എന്താണ് നൈജൽ? What happened? Unmute ചെയ്തേ. മിസ് എന്റെ വീട്ടിൽ ക്രാബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആണോ? എവിടുന്നാ വന്നത്? അറിയത്തില്ല. അറിയത്തില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ പിന്നെ നൈജലിന്റെ വീട്ടില് ക്രാബ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ നൈജൽ എവിടെ മോനെ? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ദെൻ some animals lives in water like a dolphin, fish, octopus, turtle. They all lives in water. Then some animals are live on trees. There are some animals they live on trees. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുറേ ജീവികളുമുണ്ട് അല്ലേ. സ്ക്വിറൽ, മങ്കി, ക്രോ, കോള. ദേ ആർ ലിവ്സ് ഓൺ ട്രീസ്. സ്ക്വിറൽ എന്താണ്? സ്ക്വിറൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അണ്ണാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചാടി ചാടി നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്, സ്ക്വിറൽ. ദെൻ മങ്കി അറിയാമല്ലോ, കുരങ്ങൻ അല്ലേ, മങ്കി. ദേ ആർ ഓൾസോ ലിവ്സ് ഓൺ ട്രീസ്. ദെൻ കാക്കയൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക?
മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് താമസിക്കുക. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും പക്ഷികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. ദെൻ കോള. ഡു യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് കോള? കോള ഈസ് എ ബെയർ. കോള ബെയർ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കോള ബെയർ ആണ് കേട്ടോ. കോള അത് എവിടെയാണ്? മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ലുക്ക് ലൈക്ക് മങ്കി. ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ കുരങ്ങനെ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയർ. ഓക്കെ, കോള ബെയർ. ദേ ആർ ലീവ്സ് ഓൺ ട്രീസ്. ഓക്കെ, ഒരു കരടിയുടെ ഒക്കെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കോള. പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ വൺസ് അഗെയിൻ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്. കുറച്ച് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികമുണ്ട് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോവുക. ഒരു സെക്കൻഡും തേർഡും ഒക്കെ എത്തുന്നത് വരെ കുറച്ച് ഓരോ പോർഷനിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം പഠിക്കുക. അലോൺ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിലെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? കുറച്ച് ബാക്കോട്ടിരുന്നേ. Then the animal world. In this portion we have studied about different types of animals like big animal, small animal and birds, land animal, water animal, and some animals lives on trees. And there are some big animals like elephant, lion, camel, hippopotamus. Small animals like goat, cat, rabbit, mouse. ഇന്ന് ലക്ഷ്മി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ലേ? ലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ഉണ്ട്. മിസ് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. Okay, then elephant, lion, camel, hippopotamus are big animals, and there are some small animals like goat, cat, rabbit, mouse. Then birds, specialties of birds. Birds are also animals, and most birds can fly. They have 2 wings. Their wings help them to fly, and some birds such as ducks and swans can swim. Then about insect. Insect are small animals. Small animals are called insect. Then they have, what are the specialty of insects? They have 6 legs. Insects have 6 legs. And some insects have wings. So they can fly. Chila insect wings ഉണ്ട്. So they can fly. Then where do the animals live? Some animals live on land like tiger, cow, dog, horse. They are land animals. And then some animals are lives in water like squirrel, fish, dolphin, fish, octopus, turtle. They are water animals. And then some animals lives on trees like squirrel, monkey, crow, koala, bear. They are lives on trees. Okay, നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാറായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റീഡ് ആൻഡ് ആൻസർ. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് പിക്ചർ. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ആനിമൽ. ബിഗ് ആനിമൽ ഏതാണ്? സ്പാരോ, മൗസ്, ലയൺ. ബിഗ് ആനിമൽ ഏതാണോ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ലയൺ ആണ് ബിഗ് ആനിമൽ. അപ്പം അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. Then fill in the blanks. Next page, a dash is a small animal, camel or rabbit. Which one is small animal? The rabbit is a small animal. So adu kuda cheya. Then write the name of 2 big animal. Noka. For example, lion, camel, they are 2 big animals. Then small animals, ഏതെങ്കിലും 2 small animal, rabbit, cat. Birds ഏതെങ്കിലും pigeon and crow. Then insect, butterfly, then housefly. Land animal, cow, lion. Water animal, octopus, turtle. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതുക. സ്കൂളിൽ വന്നവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്തവർ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാണ്. അതിനോട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഫൺ ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. ആനിമൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആനിമലിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ ആനിമലാണെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റ, ബൈ.
ബൈ. സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മാത്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 10:45 ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ? 12:15 മറ്റോ. ഓക്കെ.